Jan 23rd. Anybody? No? It's National Almonds Day. So in ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರು in ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮಂಡ್ಸ್ ಡೇನ. ಅಂಡ್ ಆಮಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ they're doing it in a very very unique way by asking people to consume 23 almonds every day. That's a handful of almonds ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Let's talk about it in detail. So ಮೊದಲನೇದಾಗಿ health for one and all and its deep rootedness in eating right across both Ayurveda and nutritional science ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವರು ಇವಾಗ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರೋರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ವಾಟ್ ವಿ ಈಟ್, ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಈಟ್, ಅಟ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಈಟ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಆಡ್ ಲೈಫ್ ಟು ಅವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ನೋಟ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಈಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? You ask a very good question because nowadays everyone is interested in health. And in Ayurveda, one of the primary aims which is explained is to protect the health of a healthy individual. So how do you promote it? How do you protect this health? There are three major aspects which are explained, of which food is one. So this is something which I widely use for myself, my family, my clients, where having the right kind of food is also very, very important. And there is a beautiful aphorism which is explained in our science which says, food is the greatest medicine which you can have. And if you have the right kind of food at the right place in the right quantity, then it is surely something which is going to balance all the doshas in your body, and that brings out health from within outside. So when we are talking about skin and hair, which is also part of a glowing health which comes from within, surely it is important to have the right kind of food within, and that should be a balanced diet which helps in nourishing you and keeping you healthy from within. Yes, very well said, because ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದೀವಿ, let food be your medicine and not medicine be your food ಅಂತ. The problem with us is we all know the codes and we all know what is good for us, what is bad for us. It's just that our mindset ಬೇಕು for us to follow ಅದನ್ನ. So nutrition and wellness expert ಆಗಿರೋ ನೀವು ಶೀಲಾ ಅವರೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? You second Dr. Madhumita's thoughts. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಯುರ್ವೇದದಷ್ಟು ಹಳೇದಾಗಿಂದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆಯುರ್ವೇದ ಸುಮಾರು 5,000 ವರ್ಷ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್, ಸುಮಾರು 5,000 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಳೇದಾಗಿದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಸೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹೈಲೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಮೀಲ್, ಈಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್, eating all food groups in a balanced diet and including all food groups every day is very important in the eyes of nutrition science also, because we probably do not talk about the doshas as Dr. Madhumita mentioned, but we talk about nutrients, we talk about carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, fiber, antioxidants. All of that is necessary for good health, and that is why a balanced meal pattern every day plays a very important role. And when I talk about food groups, nuts also is one of the food groups that need to be included, and one of the best examples of nuts is almonds. And that's why we say on a daily basis, if you can include almonds, it will benefit your health in various ways. Yes, last time you ಹೇಳಿದ್ದು must note that point, on a daily basis. Because ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, if say I want to stay healthy, look better, feel good, I can't have almonds for one day and expect the magic to happen the next day. So consistency is the key life ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ. And Pranita ಅವರೇ, ನೀವು you have to be always camera ready, right? And you'll have to look good, feel good, because ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ camera ಇಟ್ಟು somebody might ask you a question. So when you feel good from the
ಲಾಟ್ ಅಂತ ಐ ನೋ. ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋಯಿನ್, ಆಸ್ ಅ ಮದರ್, ಆಸ್ ಅ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾ, ಆಸ್ ಅ ವೈಫ್, ಹೇಗೆ ನೀವು ಈಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಗೋಲ್ಸ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಗೋಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಎರಡು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದಾಗ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಈಟ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೀ ಸ್ಟೇ ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ ಹಂಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಸ್ನ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿನೂ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಫೀಲ್ ಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಟ್ಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ 2-3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ವಿತ್ ಮೈ health, fitness overall. And the other thing that you asked, as a mother, wife and daughter-in-law ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಟಾಪ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವಳು ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್, ಅವಳು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು, ಸೊ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪೌಡರ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೌಡರ್ಡ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಶಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಳಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. Okay, firstly, please add me to the moms group. I'm not a part of any moms group, by the way. Let me be a part of insightful conversations. And secondly, ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಆಸಕ್ತಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. A lot of us consume ಏನನ್ನೇ ಆಗಲಿ out of boredom many times, and ಆಮೇಲೆ we realize that oh, I was not hungry, I had it just out of boredom ಅಂತ. So ಹಸುವಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಿದ್ರು, ಬೋರ್ಡಮ್ಗೆ ತಿನ್ನೋದಿದ್ರು, when we are consuming some healthy snacks, we at least know that something like almonds, we know that okay, healthy ಆಗಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, it's okay ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ. So moving on to the next part of the discussion, the deep-rooted connection between skin and hair health and proper nutrition in Ayurveda. So ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಳಗಿಂದ ವಿತೌಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ರಮ್ ವಿತಿನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೊರಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ನಾವು ಏನನ್ನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ, ರೈಟ್? ಎಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದರೂ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಟ್. ಆಸ್ ಅ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ಗ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ವಿತಿನ್, right? I think just a skin tint is also enough if you're glowing from within. So as even the professional ಇರುವಂತಹ ನೀವು ಪ್ರಣೀತಾ ಅವರೇ, for good skin and good hair tips ಕೊಡಲೇಬೇಕು, and it should be some really unknown ones. Disclose ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಯು ಆರ್ ವಾಟ್ ಯು ಈಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರೀಮ್ಗಳಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತಿ ಡಯಟಿಂದನೇ ಆ ಗ್ಲೋ ಬರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದಾಗ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಂಟಿ ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ದಟ್ ಗುಡ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನರಿಶ್ಡ್ ಹೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಮೇಕಪ್ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಶೂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ I think the energy and the freshness has to come from within, and it comes in ಆಯುರ್ವೇದ ಆಗಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ತಿನ್ನಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಇವಾಗ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಯು ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾವೇನು ಅಂದರೆ ಆಸ್ we were always snacking on random things that we forget, and I think the secret is right here. ಸೊ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ. ಇನ್ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಓ ಐ ನ್ಯೂ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ. Is that there are inherent properties in the food, how we experience them and sensorially appreciate them. So each of the foods which we eat have these inherent properties, and those have specific effects on our body.
So here, when we are talking about a balanced diet, nutritious diet, which contains our traditional foods, it contains the food which is locally available, which is good for us, etc. In such a case, we need to have a combination of different foods. It needs to have the vegetables, it needs to have the fruit, the cereals, the protein sources, as well as the nuts. So in this form, it is not explained in Ayurveda, of course, but we do have categories of food in that. And they say if you have a balance of all of these, it definitely has that nourishment which you need from within. And it helps in balancing your digestion, your assimilation, that balances everything from within. And it also helps in nourishing all the tissues, which is very, very important. So if we have the right kind of food, and I think in the traditional practices which we have been practicing for many years, soaking almonds overnight and in the morning, peeling them and eating, or just eating those almonds on a daily basis has always been a practice. So these are things which are nourishing you from within, and that definitely, because of the similar properties, you see it on the skin, on the hair, and different aspects of course. Correct. ಓವರಾಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಯಟ್ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಥರ ಪದಾರ್ಥ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಖಂಡಿತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಹೇರ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ನೀವು ಯು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಟುಡೇ, ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, almonds, what are the important nutrients for skin health? We need protein and we need vitamin E. And for hair, the important nutrients are zinc, iron and protein. There are several other nutrients also which play a role, but these are the important highlighted ones. And so if you take almonds, these are nuts that contain all of these nutrients. So that's why we say, if you eat a handful of almonds every day, it's going to benefit your overall health as well as nourish the skin and hair, as Dr. Madhumita said and as Pranita has been saying. It's very important to include almonds on a daily basis for overall health as well as for skin and hair. In fact, there are studies, not just in India, even overseas. In California, there was a study done with the intake of almonds on a daily basis, which showed that in post-menopausal women, the size of the wrinkle, that is the width of the wrinkle, is reduced, and the pigmentation on the skin also reduced with regular intake of almonds. There's a study been done a few years ago. So I'm sure there are scientific studies done on various aspects, not just skin and hair, but also on weight management, on blood glucose control, on cholesterol reduction. All of these studies have been done both in India as well as overseas in connection with almonds. ದಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪೌಡರ್ಡ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಏಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯೂರಿ ಡಿಶ್ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪೌಡರ್ಡ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಹಂಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಲಿವರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಈ ಥರ ತುಂಬ ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆದರ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಶಸ್ ಆಗಲಿ, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಡಿಶಸ್ ಆಗಲಿ, ಲಡ್ಡೂಸ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನೂ ಆ ಲಡ್ಡೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಟ್ಸ್ ಲಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್? ಅದು ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನನ್ನದು ಸ್ವೀಟ್ ಟೂತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರಬೇಕು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಫ್ಯಾಟ್ಸಿಂದಲೇ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯಾಟ್, ಘೀ ಆಗಲಿ, ಏನು ಫ್ಯಾಟ್ ತಿಂದರೂ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ 1 handful of almonds is something that everyone should incorporate in their lives ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಲವ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಧುಮಿತಾ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್? In the present day, I think all of us want to be healthy. Any way to get healthy is what we are looking at, and we definitely have to have a balance. It's about keeping healthy within to be healthy outside too.
So there are three components which we definitely need to take into account. One is having a good sleep cycle. Biological clock is very important. And definitely good activities, because even like exercise, the kind of lifestyle which you lead has a very important role to play. And of course, very nutritious and a balanced meal. And among the balanced meals, since we'll be talking about it, for sure, an addition of almonds would be helpful. Lovely. So Sheila, leave a message. I would second what Dr. Madhumita said. I think balanced lifestyle, which includes a balanced diet, regular exercise, good amount of sleep, all of this is very important. And of course, replacing unhealthy snacks with a handful of almonds really goes a long way. Thank you very much. Consistency is the key. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ. ಮೇಬಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫುಡ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಇನ್ಸೈಟ್ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪೌಡರ್ಡ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಏಜಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯೂರಿ ಡಿಶ್ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೌಡರ್, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪೌಡರ್ಡ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಹಂಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಲಿವರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಈ ಥರ ತುಂಬ ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆದರ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡಿಶಸ್ ಆಗಲಿ, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಡಿಶಸ್ ಆಗಲಿ, ಲಡ್ಡೂಸ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನೂ ಆ ಲಡ್ಡೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಟ್ಸ್ ಲಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಮೆನಿ ವೇಸ್. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವೆನ್ ವಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್? ಅದು ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ನನ್ನದು ಸ್ವೀಟ್ ಟೂತ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸ್ ಡಿಪ್ ಇನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕರೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರಬೇಕು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹುಡುಗಿರು ಫ್ಯಾಟ್ಸಿಂದನೇ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ಯಾಟ್, ಘೀ ಆಗಲಿ, ಏನು ಫ್ಯಾಟ್ ತಿಂದರೂ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ 1 handful of almonds is something that everyone should incorporate in their lives ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Lovely. And Dr. Madhumita, leave a message. In the present day, I think all of us want to be healthy. Any way to get healthy is what we are looking at. And we definitely have to have a balance. It's about keeping healthy within to be healthy outside too. So there are three components which we definitely need to take into account. One is having a good sleep cycle. Biological clock is very important. And definitely good activities, because even like exercise, the kind of lifestyle which you lead has a very important role to play. And of course, very nutritious and a balanced meal. And among the balanced meals, since we'll be talking about it, for sure, an addition of almonds would be helpful.